Okay, the point that we are discussing is nothing but the water supply scheme. Okay, my screen is visible to everyone. I hope you are seeing that Yes, sir. chart. Yes, Okay. sir. So we are having the two main sources as your surface sources and your subsurface sources. So in the subsurface sources, we are having the springs and wells. Okay, that is being, it may be man-made, it may be artificial, or it may be naturally available wells that you are having. Okay, it may be tube well, ज्याला तुम्ही विहिरी असं म्हणता किंवा खंदक तयार केलेली, ठीक आहे, की ज्यामध्ये पाणी साचून ठेवण्यात यायचं, किंवा सरफेस सोर्सेस मध्ये तुमचे नॅचरल सोर्सेस लाईक युअर रिव्हर्स, कॅनल्स, ठीक आहे, तुमचे इतर काय छोटी मोठी तळे असतील, ओढा असेल, नाला असेल, ठीक आहे, हे काय तुमचे सरफेस सोर्सेस आहेत, ठीक आहे, पाण्याचे. यामधल्या रिव्हर्स जे असतील म्हणजे नद्या किंवा कॅनल्स, यामध्ये तुम्ही वॉटर स्टोअर करताय तुमच्या डॅम्स मध्ये. जे आर्टिफिशियल सोर्स आहे तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार आहात आणि त्यानंतर त्यामध्ये तुम्ही वॉटर स्टोअर करताय, ठीक आहे. सो हे जे काही वॉटर सप्लाय सिस्टीम्स आहेत, ठीक आहे, these supply systems are natural one and again on the other hand these are artificial one also. Okay, artificial मध्ये तुम्ही एक डॅम कन्स्ट्रक्ट करताय, टेक द एक्झाम्पल, and then you are going to store the water. But natural, there is one maybe a river or it may be a reservoir, ठीक आहे, एखादी नदी वाहते. मग हे जे काही तुमचे सोर्सेस असतील, it may be surface or it may be your subsurface sources, we are having very important part, we called it as intake works. Okay, we are having one important part to discuss is nothing but your intake works. Okay, why this is important? Because this is the main source, we called it as. It may be your natural reservoir which is present in that area, or it may be a dam which you have constructed and you have stored the water in that. So that dam, constructed dam, or that reservoir is nothing but your intake structure, is nothing but your intake structure. Intake structure means from where you are going to pump the water, you are going to lift the water, and then you are going to supply it into the water treatment systems. ठीक आहे, हे इंटेक स्ट्रक्चर म्हणजे नेमकं कुठलं स्ट्रक्चर असतं? इट इज दॅट स्ट्रक्चर फ्रॉम वेअर ऍक्च्युअली यू आर गोइंग टू लिफ्ट or you are going to pump the water. You are going to lift or you are going to pump the water, and then you are going to supply that water to the water supply or to the water treatment systems. Okay, so what are the steps that you need to follow as far as our water treatment subsystems are there? So first is nothing but it may be your aeration. Screening is there at first, after that aeration is there, then sedimentation is there, filtration is there, then disinfection is there. Okay, then distribution system. So this is the flow diagram in this particular manner, or these are the steps that you need to follow, starting with the starting from your intake structures. Then you are having screening, then you are having aeration, then sedimentation, filtration, disinfection. So these are the steps that you need to follow if you are going to treat the water. Okay, so let's move ahead in this discussion. Yes, as you can see in the diagram, the flow diagram for the water in the treatment plants, how the water is being treated. Okay, so starting is nothing but your intake structure. Okay, and the left hand side you can see lake, reservoir, or a river. This is your intake structure. After that your screening process is there. Okay, then aeration is there, then coagulation is there, flocculation and clarification is there, sedimentation is there, filtration, disinfection, and then this is your you can say water tanks. Okay, which are available in different sizes, or we call this as a elevated service reservoir. याला elevated service reservoir असं म्हणतात, ESR, की जे पाण्याची टाकी तुम्ही बघितली असेल तुमच्या परिसरातली 50 दशलक्ष लिटर्सची त्याची कॅपॅसिटी असते, 20 असेल, 30 असेल, 40 असेल, डिपेंड करतं तुमची डिमांड किती आहे आणि एरिया कसा आहे. ठीक आहे, आणि दिस इज द फ्लो डायग्राम विच यू नीड टू रिमेंबर as far as our water treatment systems are considered. Okay, हे एक सिम्प्लिफाय करून टाकलेली किंवा प्रिपेअर केलेली डायग्राम आहे की ज्यामध्ये मेन सोर्स टू दी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, everything has been covered up in this particular part. Okay, so what is screening actually? If you want to know, at first we will start the discussion with the intake structures, then one by one each and every step we need to calculate. Okay, so if you haven't taken the picture of this particular flow diagram, you can take it in your mobile. You can take the screenshot of the same, and you can then draw this in your notebook also. Okay, so for your chapter number 2,
when our discussion is going on, you can copy it in your notebook also at the time of discussion only. Okay. If you want some time, take a picture, then write it down. No problem. Okay. शक्यतो काय करा, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या किंवा त्याचा पिक्चर घ्या तुमच्या लॅपटॉपमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये आणि त्यानंतर ते नोटबुकमध्ये कम्प्लीट करत चला. ठीक आहे. विथ द सिक्वेन्स. ओके. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम. नाव what this actually intake structures are there. आपल्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मधला जो पहिला मूळ भाग असेल तो आहे इंटेक स्ट्रक्चर. म्हणजे हे नेमकं काय आहे. ठीक आहे. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस इंटेक स्ट्रक्चर इज टू हेल्प इन सेफली विथड्रॉविंग द वॉटर फ्रॉम द सोर्स over the predetermined pool levels and discharge this water into the withdrawal conduit. It may be your open conduit, it may be your closed conduit through which this water will flow and it will reach up to the treatment plants. Now actually what does it means? Intake structures. आता हे छान पिक्चर तुम्ही पाहताय बघा. एक अशी नदी आहे. ठीक आहे. हे बघताय तुम्ही आणि नदीच्या वरती तुम्ही असा पूल बघितला असेल. ठीक आहे. तुमच्या गावामध्ये वगैरे सुद्धा बघितलं असेल. ठीक आहे. याला काय म्हटलं जातं? पंपिंग स्टेशन्स, वॉटर पंपिंग स्टेशन्स. ठीक आहे. तुमच्या गावाच्या जिथे मोठी नदी वगैरे असेल त्या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल. इव्हन एखाद्या डॅम रिजन मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही धरणाच्या परिसरात जाता त्यावेळेस तुम्हाला असे एका वेगवेगळ्या पॉइंट्सला असे पंपिंग स्टेशन दिसतात. ठीक आहे. ह्या पंपिंग स्टेशनचा मेन पर्पज काय असतो? याला इंटेक स्ट्रक्चर असं म्हणतात. तर याद्वारे काय केलं जातं? हे जे वॉटर आहे, ठीक आहे, हे वॉटर इथून लिफ्ट केलं जातं थ्रू दी पंप्स. ज्या पंपिंग मशीन असतील तुमचे पाण्याचे जे मोटर्स असतील त्या मोटर्सद्वारे हे वॉटर काय केलं जातं? पंप केलं जातं. पंप करून त्यानंतर हे वॉटर थ्रू दी ओपन कंड्युट और थ्रू दी क्लोज कंड्युट. ठीक आहे. म्हणजेच काय, एक तर थ्रू दी पाईप्स किंवा एखादा ओपन चॅनल असेल, कालवा असेल छोटासा, त्याद्वारे हे पाणी काय केलं जातं? तर ते जे काही आपलं वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम असेल शहरामध्ये तिथे ते वॉटर सप्लाय केलं जातं. क्लोज कंड्युट म्हणजे थ्रू दी द वॉटर इज फ्लोइंग थ्रू दी पाईप्स. ठीक आहे. आणि ओपन कंड्युट म्हणजे वॉटर इज फ्लोइंग थ्रू दी कॅनल, ओपन चॅनल. ठीक आहे. ज्याला म्हटलं जाईल. प्रत्येक शब्दाचा अर्थ व्यवस्थित समजून घ्या. त्यामध्ये जर तुम्हाला काय अडचण आली तर लगेच मला विचारा. दोन प्रकार असतात. एक असतं पाणी जे पाईपा थ्रू वाहते. ठीक आहे. पाईपात जे पाणी वाहते ते दिसते का तुम्हाला नेकेड आईजला? नाही. इट इज फ्लोइंग थ्रू दी वॉटर, सो वी कॉल्ड इट एज क्लोज्ड कंड्युट. ठीक आहे. अँड द वॉटर विच इज फ्लोइंग थ्रू दी ओपन चॅनल लाईक युअर कॅनल, इट्स ओपन कंड्युट ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग काय केलं जातं? पहिली स्टेप आहे, जी काही तुमची नदी अवेलेबल असेल किंवा जे काही तुमचं वॉटर इंटेक स्ट्रक्चर असेल जिथून तुम्हाला पाणी लिफ्ट करायचं आहे, वॉटर पंप करायचं आहे. सो वॉटर पंपिंग, जे पंपिंगचे जे तुमचे मशीन असतील, मोटर्स असतील, त्याद्वारे वॉटर इथे पंप केलं जातं. हे असतात इंटेक वेल्स. ठीक आहे. याद्वारे त्याचं पंपिंग आणि त्यानंतर पहिल्यांदा ते इथे स्टोअर होतं आणि इथून थ्रू दी पाईप्स, थ्रू दी ओपन दॅट इज क्लोज्ड कंड्युट और थ्रू दी ओपन चॅनल्स. ठीक आहे. देन वॉटर इज बीन ट्रान्समिटेड टू दी वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम्स. ठीक आहे. ही झाली त्याची फर्स्ट स्टेप. आले लक्षात? हा फ्रूट ब्रिज तुम्ही बघितला असेल तुमच्या इथे आसपास एखादा पंपिंग स्टेशन असेल तर तुम्ही बघू शकता आसपास तुमच्या नदीच्या, जर गावामध्ये जर नदी अवेलेबल असेल तर. पहिला पार्ट समजलाय? वी विल गो विथ द स्टेप्स सो दॅट यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टँडिंग. पंपिंग स्टेशन म्हणजे काय किंवा इंटेक स्ट्रक्चर म्हणजे नेमकं काय समजलंय आता? एव्हरीवन? येस, नो? येस सर. ओके. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट पार्ट. आता हे जे काही वॉटर तुम्ही पंप केलेलं आहे, ठीक आहे, डायरेक्टली नदीतून तुम्ही लिफ्ट करताय, बरोबर आहे? डायरेक्टली तुम्ही नदीतून ते लिफ्ट करताय. हे जे काही पाणी असतं ह्या पाण्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये कचरा असतो, बरोबर आहे? मग हा जो कचरा तुम्हाला रिमूव्ह करायचा असतो ती असते आपली फर्स्ट स्टेप वॉटर ट्रीटमेंट मधली, ज्याला स्क्रीनिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो व्हॉट इज स्क्रीनिंग ऍक्च्युअली? सो स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट युनिट ऑपरेशन युज्ड ऍट द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. कुठे युज करत आहे त्याला? वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मध्ये. म्हणजे आता पाणी तर तुम्ही लिफ्ट केलं, त्यानंतर ते पाणी फ्लो करत तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर्यंत आणलेलं आहे. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मधली पहिली प्रोसेस आहे आपली स्क्रीनिंग. कशा पद्धतीने केले जातं? स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट युनिट ऑपरेशन युज्ड ऍट द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. इट रिमूव्स द ऑब्जेक्ट्स सच ॲज लीफ ऑफ द ट्रीज, म्हणजे झाडांची पानं, other floating particles if any other floating particle is present in the water, to prevent the damage and clogging. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे to prevent the clogging of the downstream equipment.
म्हणजे जे काही पाणी वाहत आलेलं आहे त्यानंतर हे जे पाणी तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये जाणार आहे. मग ट्रीटमेंट मध्ये जात असताना त्याच्यामध्ये जर काही कचरा अडकलेला असेल तर तो कचरा दूर करणे हे आपलं पहिलं काम असतं. आणि ही जी प्रोसेस आपण फॉलो करतो त्यासाठी त्याला स्क्रीनिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. या स्क्रीनिंग मध्ये तुम्ही ते ही डायग्राम बघू शकता. ABC. A stands for your screen, B stands for the pipes, C stands for your bypass pipes. ठीक आहे. काय केलं जातं, चाळण्या असतात बेसिकली 10 mm 12 mm साईज मध्ये राहतात त्याची ओपनिंग म्हणजे 2 पाईप मधला जो गॅप असतो तो. ठीक आहे. 10 ते 12 mm अशा वेगळ्या साईजेस मध्ये असतात ते. तर ही चाळणी आहे थोडक्यामध्ये. ठीक आहे. त्या चाळणीतून काय केलं जातं, तुमचं जे काही पाणी आलेलं आहे, जे काही पाणी आलेलं आहे रिव्हर मधलं, ते पाण्यातले जर त्या पाण्यामध्ये जर काही झाडांची पानं असतील, छोटा मोठा कचरा असेल, ठीक आहे, ऑब्जेक्शनेबल काही मॅटर असेल तर ते रिमूव्ह करायचं असतं आपल्याला. का रिमूव्ह करायचंय? क्लॉगिंग होऊ नये. ठीक आहे. कुठेतरी ते पुढे वॉटर ट्रीटमेंटच्या प्रोसेसमध्ये अडकतील आणि मग इट मे डॅमेज टू दी इक्विपमेंट. जे तुम्ही इक्विपमेंट युज करणार आहात ट्रीटमेंटसाठी ते त्याला डॅमेज करू शकतात. यासाठी आधी आपल्याला हा जो मोठा कचरा असतो स्वरूप म्हणजे त्याच्या साईज मध्ये, ठीक आहे, तो कचरा तुम्हाला रिमूव्ह करावा लागतो. आणि ती जी प्रोसेस असते पहिली प्रोसेस, वी कॉल्ड इट ॲज अ स्क्रीनिंग. याला स्क्रीनिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. जे काही रिव्हर मधून आलेलं वॉटर आहे ते स्क्रीन आउट करणं म्हणजे चाळायचं थोडक्यामध्ये पाणी. त्यातले जे काही झाडांची पानं असतील, अजून काही छोटा मोठा कचरा असेल तर तो बाजूला करण्यात येतो. ठीक आहे. तुम्ही आपल्या कॉलनीमध्ये वगैरे बघितलं असेल, वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये सुद्धा बघूया, तरी आता डिस्कस करतो मी. आपल्याकडे बघितलं असेल तुम्ही, जे आपल्याकडे चेंबर्स वगैरे असतात ना, ठीक आहे, मॅनहोल्स किंवा जे चेंबर असतात तुमचे ते कुठेतरी क्लॉग होत असतात दर 6 महिन्यांनी. कारण आपल्याकडे एक घाणेरडी सवय आहे लोकांची. ठीक आहे. काय आहे, तर जे काही नाला असतो तुमच्या कॉलनीतून वगैरे जाणार त्यामध्येच त्या नाल्यामध्येच कचरा टाकतात. ठीक आहे. आणि ते जे नाल्याचं पाणी जे वाहत असतं ते कुठेतरी क्लॉग होऊन जातं. किंवा छोटासा ओढा आहे, त्या ओढ्याचे पार कचरा कुंडी तयार होते. ठीक आहे. खूप सारं शेवाळ जमा होत आहे, तिथे लोक कचरा टाकायला सुरुवात करतात. म्हणजे पाण्याचा फ्लो तुम्ही अडवतो कुठेतरी, ते अडवलं की क्लॉगिंग होणार आहे. ठीक आहे. सो आपल्या नदीतून पण जे काही पाणी आलेलं असतं तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा, हे सुद्धा क्लॉग होऊ शकतं. कधी होऊ शकतं? जर तुम्ही त्याच्यातून मोठा कचरा बाजूला करणार नाही. मोठा कचरा बोलतोय मी, अजूनही पाणी शुद्ध झालेले आहे, तशी आपली फर्स्ट स्टेप आहे की आपण मोठ्या प्रमाणातलं जो मोठ्या साईजचा कचरा आहे, झाडांची पानं वगैरे, झाडं झुडपा, तो आपण रिमूव्ह आउट करतोय. याला स्क्रीनिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. हे आपली पहिली स्टेप, स्क्रीनिंग. आधी पाणी लिफ्ट केलंय इंटेक स्ट्रक्चर मध्ये, त्यानंतर आता आपण स्क्रीन आउट केलंय. त्यानंतरची स्टेप आहे एरिएशन. ठीक आहे. आता हे स्क्रीनिंग केलेलं वॉटर जे आहे हे 100% प्युअर आहे का? नाही. कारण त्या वॉटरमध्ये काहीतरी डिझॉल्व्ड गॅसेस असणार आहेत. ते गॅसेस तर काय चाळणीतून बाहेर पडणार नाही ना, बरोबर आहे. सो दिस वॉटर इज हॅव्हिंग सम डिझॉल्व्ड गॅसेस. It may be your carbon dioxide or any gas which has been present in the water. So we have to remove such dissolved gases. That is our next part of the treatment. आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पाण्यामध्ये जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस आहेत हे डिझॉल्व्ड गॅसेस रिमूव्ह करायचे आहेत. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण जो मोठा कचरा होता तो रिमूव्ह केला. या स्टेप मध्ये आपल्याला काय करायचंय, त्या वॉटरमध्ये जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस असतात, डिझॉल्व्ड गॅसेस आपल्याला रिमूव्ह करायचे आहेत. ठीक आहे. मग आता रिमूव्ह कसे करणार आहेत? मग रिमूव्ह करण्यासाठी जी प्रोसेस आपण फॉलो करतो त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं एरिएशन. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली एरिएशन म्हणजे काय, आधी मी डेफिनेशन वाचतो त्यानंतर तुम्हाला मी ते एक्सप्लेन करतो. द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वॉटर, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वॉटर इन इंटिमेट कॉन्टॅक्ट विथ द एअर, very close contact with the air to increase the dissolved oxygen content. To increase the dissolved oxygen content in the water, we call it as aeration. Okay. So this aeration brings the water and air in close contact in order to remove the dissolved gases such as your carbon dioxide, and it also oxidizes dissolved metals such as your iron, hydrogen sulfide, or any VOCs, that is volatile organic chemicals, or the compounds we call it as. Okay. So what is aeration actually? In the aeration process, we are going to bring the water in close contact with the air. What we are going to do? We are going to bring the water in the close contact with the air so as to increase the dissolved oxygen level in the water. आपण काय करतोय, पाणी आणि एअर, ठीक आहे, एक क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये आणतो. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणताल सर कसं केलं जातं, क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये कसं आणलं ना, ऍटमॉस्फिअर मध्ये तर एअर आहे आणि इट इज ऑलवेज इन कॉन्टॅक्ट विथ द वॉटर, बट दॅट इज नॉट फुल्ली इन कॉन्टॅक्ट विथ द वॉटर.
In aeration process, actually, we are going to bring the water in very intimate contact, very close contact with the water surface. Okay, why we are doing this? We have to increase the dissolved oxygen level of the water. त्या वॉटर मध्ये जे काही पाण्या ऑक्सिजनचं जे प्रमाण असतं त्या वॉटर मध्ये प्रेझेंट असलेलं. ठीक आहे. सो वी हॅव टू इन्क्रीज द पर्सेंटेज ऑफ द डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन लेवल और ऑक्सिजन कंटेंट इन दॅट गिवन वॉटर. हे कशासाठी वाढवतोय आपण ऑक्सिजनचं प्रमाण पाण्यामध्ये? जस्ट टू रिमूव्ह आउट द डिझॉल्व्ड गॅसेस. या पाण्यामध्ये, दूषित पाण्यामध्ये किंवा या नदीच्या पाण्यामध्ये जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस असतील, इट मे बी युअर कार्बन डायऑक्साइड और एनी अदर गॅस, व्होलाटाईल कंपाऊंड्स असतील, व्हीओसीज ज्याला म्हटलं जातं, ठीक आहे, किंवा डिझॉल्व्ड मेटल्स असतील लाईक युअर आयर्न और एनी अदर मेटल, हे रिमूव्ह आउट करण्यासाठी तुम्हाला त्या पाण्याला ऑक्सिडाइज करावं लागतं. म्हणजे त्या पाण्याची ऑक्सिजन लेवल जी आहे ती वाढवावी लागते, त्यातलं ऑक्सिजन कंटेंट हे वाढवावं लागतं. ठीक आहे. जसं आपल्या माणसाला जगण्यासाठी ऑक्सिजन गरजेचं आहे, तसंच त्या पाण्यामध्ये जर काही दूषित घटक असतील किंवा जर काही डिझॉल्व्ड गॅसेस असतील ते रिमूव्ह करण्यासाठी त्या वॉटर मधलं ऑक्सिजन कंटेंट वाढवतो आपण. आणि कसं वाढवतो? तर काय केलं जातं, पाणी आणि एअर यांना क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये आणण्यात येतं. ठीक आहे. पाणी आणि एअर याला क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये आणता येतं. ठीक आहे. आता ते कसं आणतात, इथे एक तुम्ही पिक्चर पाहता. ठीक आहे. याच्यातून बघता तुम्ही पाणी काहीतरी त्या वेन्स मधून बाहेर पडलेलं आहे या पिक्चर मध्ये, जसं तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे. सो ही एक मेथड झाली. दुसरी मेथड खूप सिंपल आहे. सपोज एखादा चॅनल आहे, त्यातून तुमचं वॉटर फ्लो होतंय. ठीक आहे. एक छोटासा असा बीम सेक्शन असेल आणि त्यामध्ये तुमचं वॉटर फ्लो होते किंवा नदीचा. काय केलं जातं, जोरदार एअर स्प्रिंकल केली जाते, फुल एअर प्रेशर अप्लाय केलं जातं. आपल्या हवेचा पंप असतो, तुम्ही बघितलाय सर्वांनी. तुम्ही सायकलमध्ये किंवा तुमच्या टू व्हीलर मध्ये हवा भरत असताना हवेचा पंप बघितला. तसंच वॉशर्स, जे काय आपल्या गाडीचं मध्ये जे तुमचं कॉम्प्रेसर असतं का, ते वॉश करण्यासाठी किंवा ते क्लीन करण्यासाठी वॉशर युज करतात. तुम्ही बघितलं असेल, हवेचं फुल एकदम जोरात प्रेशर अप्लाय केला जातो त्या कॉम्प्रेसरवरती, त्या कारण त्याच्यातली आपल्याला धूळ बाजूला करायची असते. तसंच पाण्यावरती सुद्धा हे एअर प्रेशर, एकदम जोरात एअर प्रेशर अप्लाय करतात. ठीक आहे. पाण्यावरती एकदम जोरात एअर प्रेशर अप्लाय करतात. हे एअर प्रेशर अप्लाय केल्याने काय होणार आहे, तर त्या वॉटर मधलं ऑक्सिजन लेवल वाढतं. ठीक आहे. जोरदार जोरदार फुल प्रेशरने वॉटर सप्लाय करतात, एअर प्रेशर सप्लाय करतात त्या वॉटरवरती. त्यामुळे त्यातलं ऑक्सिजनचं लेवल हे इन्क्रीज होतं. आणि ही प्रोसेस दॅट इज नथिंग बट दी एरिएशन. ठीक आहे. याला एरिएशन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आय विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो. Just a minute. I will share some new screen with you. I will check at first whether it has been there. Just a minute, dear students.
Okay, right now I don't have that picture, but just imagine you are taking that air pressure into your hand. It may be any washer or any compressor that you are using. ठीक आहे. आणि एअर जे आहे ते फोर्सफुली तुम्ही इंजेक्ट करताय. जो वॉटर सरफेस असेल त्या पाण्यावरती जोरदार हवा मारताय. ठीक आहे. पाण्यावरती जोरदार हवेचा प्रेशर अप्लाय करताय. ठीक आहे. मग जोरदार हवेच्या प्रेशरमुळे काय होणार आहे, तर त्यातलं ऑक्सिजन लेवल जे आहे ते पाण्यातलं ते वाढतं. आणि त्याचा फायदा काय होतो, तर ते पाण्यामध्ये जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस असतात, लाईक कार्बन डायऑक्साईड, can get removed easily, very easily. Okay, so this is the second step that you called it as your aeration process. Okay, I hope you got this. So objectives of our aeration process are nothing but to remove the dissolved gases, as we have discussed, hydrogen sulfide, carbon dioxide, or any other gas which is present in the water, raw water. To increase the dissolved oxygen content in the water, that is the next purpose. To remove the color and the odor considerably, whatever the bad smell which is been present, or the odor we called it as. Somebody's voice is disturbing. Everyone please mute yourself. Somebody's voice is disturbing. Okay. So next purpose is to remove the odor and the color considerably. Whatever this bad smell we called it as, or the odor, we can remove it as we have increased the oxygen content. So automatically some bad odor it get removed automatically. Okay, then to remove the iron and magnesium precipitate, if there are some contents which have been present, it may be your dissolved iron or manganese, we can remove it. Okay. आता डिझॉल्व्ड म्हणजेच काय तुम्ही म्हणताल सर ते काय पाण्यामध्ये विरघळलंय का लोखंड, ठीक आहे, ते विरघळू तर शकत नाहीये, बट ठीक आहे, जर कंटिन्युअसली तुमच्या ह्याच्यामध्ये वॉटरमध्ये तुम्ही काही जरी लोखंडाचा एखादा असा गंजलेला तुकडा वगैरे असेल, ठीक आहे, तो 10, 20, 30, 50, 1 वर्ष असा ठेवून बघा, बघा काय होतं त्या पाण्यामध्ये. ठीक आहे. इट विल गेट डायरेक्टली, just a minute, dear students. It will directly get dissolved. Some contents which have been present in the air will get dissolved in that water. त्या लोखंडामध्ये जे काही घटक असतात, ठीक आहे, कारण त्याच्या फॉर्मेशन दरम्यान जे काही आपण यूज करतो, कार्बन कंटेंट असतं, सर्व गोष्टी असतात. ठीक आहे. लोखंड तयार करत असताना त्याच्यामध्ये कार्बन कंटेंट सुद्धा असतात. पॉईंट इट शुड नॉट बी मोर दॅन ऍक्च्युअली 0.04% ऍक्च्युअली. ठीक आहे. बट what this carbon is going to do, it will get dissolved in the water. म्हणजे त्या लोखंड असेल किंवा कुठलंही मेटल असू द्या, त्या मेटल मॅन्युफॅक्चरिंग करताना त्याच्यामध्ये जे काही घटक असतात, ठीक आहे, हे घटक त्या वॉटरमध्ये मिक्सअप होतात. नाहीतर तुम्ही म्हणताल सर लोखंड मग ते पाण्यामध्ये कसं काय विरघळलं, ठीक आहे, त्यातले कंटेंट्स जे मॅन्युफॅक्चर करत असताना, जसं मी तुम्हाला आता एक्झाम्पल सांगितलं, ज्यावेळेस लोखंड तयार होत असतं किंवा रेन्फोर्समेंट जे तुम्ही बघता बांधकामामध्ये जे वापरत असतात, हे जे बार्स तयार होत असतात त्याच्यामध्ये कार्बन कंटेंट असतं आणि इट शुड नॉट बी मोर दॅन 0.4%. ठीक आहे. 0.4% पेक्षा जास्त नको ते. जर जास्त झालं तर तुमच्या बारवरती जे तुम्ही बघता ना लोखंडी स्टील बार, त्याच्यावरती तुम्हाला असे रॅशेस दिसतात. ठीक आहे. त्याच्या म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या पकडमध्ये त्याला पकडलं तर पकडचा जो शेप असतो तशा आठ्या त्याच्यावरती उमटतात. ठीक आहे. त्याचा शेप त्याच्यावरती येतो. थंबप्रिंट्स ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. ते थंबप्रिंट्स त्याच्यावरती येतात. ठीक आहे. जर कार्बन कंटेंट जास्त असेल तर. मग हे कार्बन कंटेंट जास्त असेल तर काय होतं, ते पाण्यामध्ये सुद्धा विरघळतं. ठीक आहे. मग ह्या मेटल मधले जे प्रेसिपिटेट्स असतात, जे वेगवेगळे घटक आहेत, ते वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत असतात. इफ द पर्टिक्युलर मेटल इज इन कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट विथ द वॉटर. ठीक आहे. किंवा ते पाण्यामध्ये मिक्स होऊन गेलेला आहे, एखादा तुकडा पडलेला आहे छोटासा. ठीक आहे. सो वी हॅव टू रिमूव्ह दिस ऑल पार्टिकल्स विच हॅव बीन प्रेझेंट, अँड दॅट इज वाय वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ एरिएशन ऑल्सो. So this is the next step of our water treatment system in detail we have discussed. If you have any difficulty, any doubt with you, please unmute yourself and you can discuss at this moment only. Otherwise, we will proceed further. Okay. So next step of our treatment is nothing but the coagulation. Before that, just a minute.
coagulation. Shall we start with this? There should be some response from your side. Yes, no, समझता है. Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So you are in the meeting. Okay, be in the meeting with the sincerity. Okay. प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर सांगता आलं पाहिजे. बर, प्रश्न विचारू. व्हॉट इज एरिएशन? टू whom I will ask? और कोणाला विचारूया? चला, रोल नंबर 42 रंजित. व्हॉट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग म्हणजे काय असतं? काय करतो आपण स्क्रीनिंग मध्ये? एनी ऑफ द स्टुडंट, व्हॉट इज स्क्रीनिंग? काय करतो स्क्रीनिंग मध्ये? शिवप्रसाद, यश, शिवानी. वॉटर स्क्रीन आउट केलं जातं सर. नेमकं काय करतो आपण? Remove the pathogenic material like leaf of tree ओके and other. ओके. एरिएशन म्हणजे काय असतं? श्रेयश, शादाब, श्रेयश, दे कॅन गिव्ह मी द आन्सर नाउ. व्हॉट इज एरिएशन? काय करतो आपण एरिएशन मध्ये? हा, मराठीत सांगा, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे आपण त्या पाण्यात विरघळलेले नको असलेले गॅसेस त्यातून बाहेर काढू शकतो. कसं करतो त्यासाठी? त्यासाठी आपण हवेत त्या पाण्यात सोडतो, त्याने ऑक्सिजन कंटेंट ही वाढतो आणि बाकीचे गॅस निघून जातात. एअर प्रेशर इम्पॅक्ट करतो त्याच्यावरती. ठीक आहे, जोरदार एअर प्रेशर रिलीज करतो त्या वॉटरवरती. ठीक आहे, त्या वॉटरच्या सरफेस वरती, जेणेकरून काय होईल, त्यामध्ये ऑक्सिजन हे डिझॉल्व्ह होईल. ठीक आहे, वॉटर स्प्रिंकलर करतो. काय करतोय? वॉटर स्प्रिंकलर. वॉटर स्प्रिंकलर नाही करत आपण, त्या वॉटरवरती एअर स्प्रिंग करतोय. ठीक आहे, थोडक्यात एअर प्रेशर अप्लाय करतोय, खूप जोरात हवा त्याच्यावरती मारतोय वॉटरवरती. ठीक आहे, त्याला म्हटलं जातं एरिएशन प्रोसेस. Yes, sir. Don't make any fumble. If you have a doubt with you, please, the forum is open for everyone. Once again, I am repeating, you can unmute yourself and you can discuss with that moment, at that moment only. ठीक आहे, वॉटर स्प्रिंकल करत नाही आपण वॉटर काय करतोय, वी आर गोइंग टू टेक द वॉटर और वी आर गोइंग टू ब्रिंग द वॉटर इन क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द एअर. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट द एरिएशन ऑल अबाउट. सर्वांनी अलर्ट राहायचं लेक्चरला. I can ask questions to anyone at any time. So the next or the third process of our water treatment system, we called it as coagulation. Okay, now what is coagulation? So the coagulation process is a process used to neutralize the charges. Please read it carefully. It is used to neutralize the charges and form a gelatinous mass to trap the particles which forms a large mass to settle or to be trapped in the filter. Then after coagulation, we are having the flocculation. So flocculation is nothing but the gentle stirring or agitation to encourage the particles which are formed into the large masses and which are going to be settled down or which are going to get filtered from the solution. ठीक है, so actually what is this coagulation meaning is all about. ठीक आहे, सोप्या भाषेत सांगतो. काय करतोय, आता तुमचं एरिएशन झालं म्हणजे वॉटर मधले जे काही डिझॉल्व्ड गॅसेस आहे हे बाहेर पडलेत. ठीक आहे, जे काय होते ते त्यामध्ये ऑक्सिजन कंटेंट इम्प्रूव्ह केले. ते झाल्यानंतर हे पाणी कोॲग्युलेशन चेंबर मध्ये आणलं जातं. ठीक आहे, मग हे चेंबर मध्ये आणल्यानंतर काय केलं जातं, तर त्या पाण्यामध्ये, ठीक आहे, आता पाणी अजूनही शुद्ध आहे का आपलं? नाही, तर त्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये अजूनही इम्प्युरिटीज आहेत. त्या पाण्यामध्ये काही प्रमाणात अजूनही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट आहेत. मग ह्या इम्प्युरिटीज आपल्याला दूर करायच्या आहेत. मग हे इम्प्युरिटीज दूर करण्यासाठी काय करतोय आपण, तर पाण्यामध्ये एक कोॲग्युलंट ऍड करतो. ठीक आहे, एक कोॲग्युलंट ऍड करतो. त्या कोॲग्युलंटला म्हटलं जातं ॲलम. ठीक आहे, आपण जे वॉटर मध्ये कोॲग्युलंट यूज करतो त्याला ॲलम असं म्हणतात. ॲलमला काय म्हणतात रे मराठीत? तुरटी. ॲलम म्हणजे तुमची तुरटी. पाण्यामध्ये आपण काय करतोय, तुरटी टाकतो.
ठीक आहे. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये सुद्धा बघितलं असेल, आपले वडीलधारे माणसं पाण्यामध्ये तुरटी टाकतात. कशासाठी तुरटी टाकतात? तर पाण्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज आहेत, त्या इम्प्युरिटीज एकत्र क्लब केल्या जातात. ठीक आहे, ह्या इम्प्युरिटीज एकत्र क्लब केल्या जातात पाण्यामध्ये ज्यावेळेस तुरटी टाकतात, आणि हे जी क्लब केलेले जे इम्प्युरिटीज आहेत एकत्र, त्या पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसतात. यासाठी आपण ते कोॲग्युलेशन प्रोसेस अडॉप्ट करतो किंवा कोॲग्युलंट ऍड करतो. मग आपल्याकडे कोॲग्युलंट कुठला आहे आपला? तर ॲलम हा आपला कोॲग्युलंट आहे. ठीक आहे, म्हणजे पाण्यामध्ये तुम्ही तुरटी ऍड करता. हे पिक्चर मध्ये जसं तुम्ही बघताय, हे जे वॉटर आहे, ह्या वॉटर मध्ये तुम्ही तुरटी ऍड केलेली आहे. ठीक आहे, तुरटी ऍड केल्याने काय झालंय, इथं जे काही तुमचं अनट्रीटेड वॉटर होतं त्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज होत्या प्रेझेंट. ह्या अनट्रीटेड जे वॉटर किंवा ज्या इम्प्युरिटीज आहेत ह्या एकत्र त्या ॲलम सोबत मिक्स झाल्यात. ठीक आहे, आणि मिक्स होताना काय होते, सगळ्यात महत्वाचा अजून एक पर्पज, हे कोॲग्युलंट काय ऍड करतोय, कारण ह्या इम्प्युरिटीज, ठीक आहे, ह्या इम्प्युरिटीज मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. ठीक आहे, ह्या इम्प्युरिटीज मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, तुमचा ॲलम मध्ये निगेटिव्ह चार्जेस असतात. मग काय केलं जातं, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दे आर गोइंग टू कंबाईन विथ इच अदर अँड दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज. ठीक आहे, त्यामध्ये जे काही चार्ज असतील, ठीक आहे, तर ते न्यूट्रलाइज होतात, आणि न्यूट्रलाइज झाल्यामुळं हे जे काही तुमचे इम्प्युरिटीज आहेत ॲलम सोबत मिक्स होऊन त्या वॉटरच्या बॉटमशी जाऊन बसतात. ठीक आहे, या पद्धतीने. म्हणजे आधी ही इम्प्युरिटी एनिवेअर विच इज प्रेझेंट इन द वॉटर. ठीक आहे, इम्प्युअर वॉटरमध्ये किंवा अनट्रीटेड वॉटरमध्ये कुठेही होते त्या इम्प्युरिटीज. तुम्ही कोॲग्युलंट ऍड केलंय, तुरटी पाण्यामध्ये टाकली, तुरटी टाकल्यामुळे काय झालं, इट विल न्यूट्रलाइज द चार्जेस. ठीक आहे, त्यामध्ये जे काही चार्ज होता, पॉझिटिव्ह चार्ज होता, तो पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज होतो त्यांचा, आणि न्यूट्रलाइज झाल्यामुळे त्या बॉटमला, वॉटरच्या बॉटमला सेटल डाऊन होतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने अगदी आपल्या घरामध्ये तुम्ही बघता, माठामध्ये किंवा हंड्यामध्ये आपण तुरटी टाकतो. तुरटी टाकल्याने काय होतं, ते पाण्यामध्ये जी काही घाण असते ती तळाला जाऊन बसते, चिकटून बसते. ठीक आहे, तळाशी जाऊन बसते ती. सो दिस कोॲग्युलंट्स ऍब्सॉर्ब्स इम्प्युरिटीज, रिड्युसिंग देअर रिपल्सिव्ह चार्जेस अँड फॉर्मिंग द फ्लॉक्स. ठीक आहे, याला फ्लॉक्स असं म्हटलं जातं. फ्लॉक्स म्हणजे दे आर गोइंग टू मेक द क्लब्स. ठीक आहे, एकत्रित येतात या इम्प्युरिटीज. ठीक आहे, दे आर गोइंग टू मेक द फ्लॉक्स. ठीक आहे, त्याला फ्लॉक्स असं म्हणतात, म्हणजे ते इम्प्युरिटीज एकत्र आलेले आहेत. मग ह्या इम्प्युरिटीज एकत्र आल्यानंतर पुढची जी प्रोसेस असते त्याला फ्लॉक्युलेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजे जे काही फ्लॉक्स तयार झालेले, त्याचे जे क्लब्स तयार झालेले आहेत, त्याच्यावरती आपण पुढची प्रोसेस करतो, फ्लॉक्युलेशन. ठीक आहे, आता हे फ्लॉक्युलेशन म्हणजे नेमकं काय, तर फ्लॉक्युलेशन मध्ये आपण स्टरर यूज करत असतो. काय करतो, स्टरर म्हणजे माहिती पाणी ढवळणे. ठीक आहे, स्टरिंग जे प्रोसेस असते, ठीक आहे, त्यासाठी स्टरर्स असतात. स्टरर्स म्हणजे जे पाण्याला रोटेट करतात, ते पंखा फिरतो पाण्यामध्ये, त्याच्यामुळे काय होतं, वॉटर तुमचं स्टेरिंग होतं, म्हणजे पाणी ढवळलं जातं, आणि ढवळल्यामुळे काय होतं, ह्या जे इम्प्युरिटीज असतात ह्या इम्प्युरिटीज पाण्याच्या बाहेर टाकण्यात येतात. ठीक आहे, टू दी फ्लॉक्युलेशन चेंबर मध्ये. ठीक आहे, पुढच्या डायग्राम मध्ये दाखवतो. ठीक आहे, असं वॉटर आहे तुमचं, कोॲग्युलंट ऍड केलेलं आहे. कोॲग्युलंट ऍड केल्यानंतर, ठीक आहे, हे स्टरस यूज करतात, त्याला म्हटलं जातं फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस. हे स्टरस आहेत. ठीक आहे, ढवळणी तुमची. त्यानंतर हे जे काही वॉटर असतं ज्यावेळेस ढवळलं जाईल, ठीक आहे, त्या ढवळल्यामुळं खाली जे आहे तुमचं ढवळून तुम्ही जर पाणी शांत केलं तर तुम्ही बघितलं असेल, वरती टॉप सरफेसला तुमचं शुद्ध पाणी राहतं, बॉटमला तुमचं जे काही तुमचं वेस्ट असेल, इम्प्युरिटीज असतील, त्या इम्प्युरिटीज असतात. ठीक आहे, यानंतर त्याच्यावरती सेडिमेंटेशन प्रोसेस केली जाते. ठीक आहे, आफ्टर स्टेरिंग त्यानंतरची जी प्रोसेस असते त्याला सेडिमेंटेशन प्रोसेस असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, स्टेरिंग केल्यानंतर काही काळ हे वॉटर तुमचं 2 फेज मध्ये तुम्हाला बघायला भेटतं. पहिल्या फेज म्हणजे पहिला जो पोर्शन असतो, टॉप पोर्शन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम क्लीन वॉटर दिसतं, आणि जो बॉटम पोर्शन असतो तिथे तुमच्या त्या इम्प्युरिटीज किंवा जे फ्लॉक्युलेट्स झालेले मटेरियल असेल, ठीक आहे, इम्प्युरिटीज असतील त्या दिसतील तिथे. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीचे हा एक टप्पा असतो तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम मधला. सो फ्लॉक्युलेशन इज अ केमिकल वॉटर ट्रीटमेंट. What is this flocculation? Actually, it's a chemical water treatment technique typically applied prior to the sedimentation. म्हणजे सेडिमेंटेशनच्या आधी ही फ्लॉक्युलेशन ट्रीटमेंट अप्लाय केली जाते. ठीक आहे, sedimentation and filtration to enhance the ability of the treatment process to remove the particles. हे जे पार्टिकल्स आहेत हे पार्टिकल रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला सोपं जावं. ठीक आहे, ही प्रक्रिया जी आहे वॉटर ट्रीटमेंटची ती अधिक सोयीस्कर व्हावी, अधिक सोपी जावी, यासाठी आपण हे फ्लॉक्युलेशन यूज करतो. ठीक आहे, यामध्ये केमिकल ट्रीटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दी वॉटर ट्रीटमेंट, तुम्हाला पाणी कुठलं आहे, रॉ मटेरियल तुमचं कुठलं आहे, रॉ प्रॉडक्ट कुठलं आहे, त्यानुसार ते केमिकल्स ऍड करतात.
आता मी जसं सांगितलं कोॲग्युलंट तुम्ही तुरटी टाकता, ठीक आहे. इट मे बी एनी अदर कोॲग्युलंट, ठीक आहे. तुरटी व्यतिरिक्त अजूनही दुसरं काहीतरी कोॲग्युलंट असू शकतं की जे वॉटरला प्युअर बनवू शकतं किंवा त्यातले जे पार्टिकल्स असतील ते पार्टिकल्स फ्लॉक्युलेट करू शकतं एखाद्या ठिकाणी, ठीक आहे. सो इट विल टोटली डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल ऑर द युअर रॉ वॉटर. तुमच्याकडे कसं रॉ वॉटर अवेलेबल आहे त्यावरती ते डिपेंड करत असतात, ठीक आहे. सो कोॲग्युलेशन, त्यानंतर फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस. आणि ह्या फ्लॉक्युलेशन मध्ये महत्वाचा पार्ट, वी आर गोइंग टू स्टीर दी वॉटर. पाणी ढवळतोय त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. कशासाठी? टू एनहान्स द ॲबिलिटी ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट, ठीक आहे. हे जे पाण्याचे जलशुद्धीकरण ही जी प्रोसेस आहे ती अजून सोपस्कर व्हावी यासाठी, ठीक आहे. तुम्ही बघितलं असेल पाणी खूप जोरात ढवळा, ठीक आहे. एक 10 मिनिटं ढवळून ठेवा आणि त्यानंतर पाणी 1-2 तास तसंच ठेवा. व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? आफ्टर 2 hours you are going to see the fresh or the what we can say pure water at the top surface, and all the sediments we called it as, or some sludge or the waste material which are been present at the bottom, ठीक आहे. तळाशी जाऊन बसते सगळे घाण, ठीक आहे. सो दॅट इज ऑल अबाउट द फ्लॉक्युलेशन. ऍक्च्युली आपल्याला ही प्रोसेस माहिती आहे, फक्त ह्याचे जे टेक्निकल टर्म्स जे तुम्ही वापरता ते आपल्या भाषेतले वेगळे असतात, ठीक आहे. पाणी शुद्ध कसं करायचं आता हे जवळपास सगळ्यांना माहितच असेल. नाही सर, आम्ही पण असंच करतो, पाण्यामध्ये तुरटी मिक्स करतो, त्यानंतर पाणी थोडंसं ढवळलं जातं, तुरटीच फिरवत असतात. ज्यावेळेस तुरटी टाकतो त्यावेळेस फक्त टाकून सोडत नाही, तर ती आधी पाण्यामध्ये अशी थोडीशी ढवळली जाते आणि त्यानंतर ती रिलीज केली जाते, ठीक आहे. ही फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस आपल्या घरामध्ये नेहमी होते, ओके. So that is all about the flocculation. Still, if you have any difficulty, you can unmute and you can discuss with me. After that is your clarificator, ठीक आहे. हा त्यातलाच एक प्रकार आहे फ्लॉक्युलेशन मधला. We are not going to discuss this. Okay. त्यानंतर आहे तुमचं फिल्ट्रेशन. This is the next step of your treatment. But before proceeding towards filtration, I want to discuss some other part related to this. ठीक आहे. आता आपण एका 30 असं म्हणूया आपण 70% आपण वॉटर ट्रीट केलेलं आहे, अजूनही 30% राहिलेली आहे प्रोसेस, ठीक आहे. फिल्ट्रेशन, त्यानंतर सेडिमेंटेशन, ठीक आहे. सायमल्टेनियसली चालणाऱ्या प्रोसेस आहेत. आणि त्यानंतर त्याचं डिसइन्फेक्शन, ह्या 3 स्टेप्स राहतात. फिल्ट्रेशनच्या आधी थोडीशी वेगळी माहिती शेअर करतो तुमच्यासोबत. Okay, everyone can see the screen which I have shared. Physical parameters, so that this part will not we don't want to repeat this part in your effluent treatment systems also, okay. Somebody has put message. Is there any problem to any students? Once again, I will repeat my instructions. तुमचं जे काही चर्चासत्र आहे मित्रांमधलं, ठीक आहे. हे any problem? Okay, what is the reason for this? See, my clear instruction to everyone, whatever the queries or the doubts, if you have anything related to lectures only, you can put it in the chat box. Okay, जर तुम्हाला कुठला काही पॉइंट समजला नसेल तर तो पॉइंट तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करणं अपेक्षित आहे, ठीक आहे. तुमच्या जे काही गप्पा असतील, इतर जे काही शंका असतील, ठीक आहे, टेक्निकल पॅरामीटर्स व्यतिरिक्त ते तुम्ही कुणीही तुमच्या ग्रुप चॅट मध्ये टाकायचं नाहीये, बिकॉज नाव द ऍक्सेस इज टू एव्हरीवन कॅन चॅट विथ, ओके. तुम्हाला जर काही शंका असेल तर तुम्ही ती चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता, बट related to lectures only, related to technical parameters or the points that we are discussing only, okay. Otherwise we have to take a strict action against anything,
those I'm going to find it out. Okay. सर तुम्ही हे डेली म्हणजे डेली जे PDF तुम्ही शिकवता ना ते तुम्ही डेली नाही अपलोड करू शकत, कारण का नंतर एक साथ पूर्ण युनिट लिहायला खूप लोड पडतो. Video lectures I'm updating daily. Okay, this PPT is you are talking about. Okay, I will update it now. ठीक आहे, तुम्ही डेली म्हणत असाल तर मी डेली अपडेट करत जाईल किंवा डायरेक्टली आपल्या ज्या चॅप्टर नोट्स आहेत ना ते चॅप्टर नोट्स मी त्याच पद्धतीने अपलोड करत जाईल. जेवढा पार्ट होईल तुमचा आजचा किंवा याच्या पुढचाही पार्ट तर तुम्ही ऍड करत जाईल सबसिक्वेंटली, म्हणजे तुम्हालाही कम्प्लीट करायला सोपं जाईल. ठीक आहे सर तुम्ही असाइनमेंट जे सबमिट करायला सांगितले ती डेट एक्सटेंड कराल का? कारण 7 तारखेपर्यंत एक्झाम आहे, मग आम्ही स्टडी कधी करणार, मग रायटिंग कधी करणार? ओके. I will think on it and then I will convey this message about that writing the assignments. Okay, sir. No, say whatever these tides which are going to create in the sea water, ठीक आहे, जे तुम्ही बघता पाण्यामध्ये लाटा निर्मिती होते किंवा भवरा वगैरे असं बघितलं असेल, ठीक आहे, वावटळ आले, जोरदार वारं आले आणि त्यामुळे भवरा होतो. ठीक आहे, त्यामध्ये कम्प्लीट एरिएशनचीच प्रोसेस होतं असं म्हणणार नाही मी, ते चुकीचं राहील. ठीक आहे, कारण ते काय दररोज तुम्ही पाण्यामध्ये तसं भवरा किंवा तसं वावटळ तयार होत नाही तुमच्या. ठीक आहे, त्यामुळे त्या पाण्यामध्ये तशा पद्धतीने एरिएशन प्रोसेस कितपत होत असेल याबद्दल मी ठामपणे सांगू शकत नाही, कारण तुम्ही जी शंका टाकलेली आहे की सर समुद्राच्या पाण्यामध्ये वावटळामुळे काय होतं की भवरा तयार होतं. ठीक आहे, जसं तुम्ही बर्म्युडा ट्रायंगलचं स्टोरी ऐकली असेल. ठीक आहे, जोरदार वारं आलं की पाण्यामध्ये असं भवरा तयार होतो. ठीक आहे, जोरदार. ठीक आहे, परंतु पाण्यामध्ये भवरा आला किंवा तसं वारं जोरदार वाहिलं तर त्याच्यामुळं किती पर्सेंट एरिएशन प्रोसेस होते. ठीक आहे, वी कांट मेजर इट. ठीक आहे, तसं सांगू शकणार नाही कोणीही त्यामध्ये, कारण ते काय वॉटर कम्प्लिटली लगेच ते रोटेट होते असं नाही. ठीक आहे, ओनली ऍट दॅट इन दॅट पोर्शन ओनली तुमचं ते वॉटर आहे ते रिव्हॉल्व्ह होत राहतं. ठीक आहे, आणि नॉट विथ द फुल डेप्थ. ठीक आहे, समुद्राचं जर पाणी फुल डेप्थ मध्ये जर तसं रोटेट व्हायला लागलं तर मग तो एक मोठी ट्रॅजेडी किंवा एक मोठा संकट असू शकतं, जसं तुम्ही सुनामी वगैरे ऐकलं असेल. ठीक आहे, परंतु त्या केसमध्ये ज्यावेळेस वावटळ येऊन थोडं असं पाण्यामध्ये भवरा तयार होते त्या केसमध्ये ते किती प्रमाणामध्ये एरिएट होतं. ठीक आहे, हे असं ठामपणे नाही सांगू शकत आपण. ठीक आहे, यू आर हॅव्हिंग व्हेरी गुड क्वेश्चन, बट फ्रॉम माय साइड आन्सर इज वी कांट से हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ द वॉटर इज बीन एरिएटेड. ठीक आहे, किती प्रमाणामध्ये त्यामध्ये ऑक्सिजन डिझॉल्व्ह होतोय हे सांगू शकत नाही, आणि ती प्रोसेसही कम्प्लीट होती का नाही हे सांगू शकत नाही कोणी. ठीक आहे, आपलं स्टेअरिंग वेगळं, कारण आपण मशीन यूज करून स्टरर्स यूज करून वॉटर रोटेट करतोय किंवा पाण्यावरती जोरदार प्रेशर इम्पॅक्ट करतोय, एअर प्रेशर. ठीक आहे, पूर्ण जोरदार एकदम एअर प्रेशर रिलीज करतोय वॉटरमध्ये. त्या केसमध्ये ते एरिएशन वेगळं राहतं, त्यावेळेस फुल्ली क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये वॉटर आणि एअर होतं. पण ज्यावेळेस पाण्यावरती एखादं वारं वाहतंय त्यावेळेस ते किती प्रमाणामध्ये क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द एअर आहे हे सांगू शकत नाही आपण. त्यामुळे तिथे किती पर्सेंटेज मध्ये ते एरिएशन होईल होत असेल, आय एम नॉट गोइंग टू डिनाय इट कम्प्लिटली, पण काही प्रमाणामध्ये. ठीक आहे, काही प्रमाणामध्ये ते होऊ शकतं तिथे एरिएशन. ठीक आहे, नॉट कम्प्लिटली डिनाय, बट वी कांट एक्झॅक्टली, वी आर नॉट गोइंग टू मेजर. ठीक आहे, okay, I hope I got the answer from your side. Yes, and now I have changed the chat settings also, so every student can chat with me only. Okay, with the host only. Why I'm taking this issue, because I think one or the student is finding some problem. Okay, so don't take a name and use the name of any student and you are just chatting or you are just making some gossip within yourself. ठीक आहे, प्रिव्हियसली ऑल्सो आय हॅव डिस्कस्ड. लेक्चर मध्ये टेक्निकल गोष्टींव्यतिरिक्त कुठलंही डिस्कशन नसलं पाहिजे. तुमचं जी काही शंका असेल द मेसेज इज विथ मी ओनली. ठीक आहे, तुमचा हा मेसेज मलाच आला पाहिजे. ओके, सो आय वॉन्ट एव्हरीवन, अदरवाइज आय हॅव टू टेक ऍक्शन ऑन यू. ओके, not me only, your class coordinators are also going to observe this.
तुमच्या गप्पा नंतर मारा चॅट बॉक्स मध्ये, ठीक आहे. पर्सनल व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये काय जे तुमचं इंटरॅक्शन असेल ते तुम्ही करू शकता. नॉट हिअर, दिस इज नॉट द राईट प्लेस. सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग टेक्निकल थिंग्स ओनली हिअर. Okay, I have changed the settings also. Okay, ठीक है. Still, if anyone is having any problem, we can discuss. Hello. सर आरओ सिस्टीम न पण सर आपण इम्प्युरिटी रिमूव्ह करू शकतो की वॉटर मधल्या? हा, आरो तर आहेच ना, पण आरो ही वॉटर ट्रीटमेंटच्या पुढची प्रोसेस झाली ना. ठीक आहे. आधी आपण काय करतोय, नदीतलं पाणी शुद्ध करतोय. मग नदीतलं पाणी घरात येतं, घरातल्या पाण्याला परत त्याला शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही आरो यूज करता. ठीक आहे. ती पुढची स्टेप झाली. अजून तेही सांगेल मी तुम्हाला आरो मध्ये काय करतात नेमकं. ओके ओके. येस. आधी आपण बेसिक स्टेप्स फॉलो करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण आरो म्हणा किंवा ते घरातलं तुमचं प्युरिफायर जे असतं वॉटर प्युरिफायर, त्याबद्दलही थोडंसं मी डिस्कस करेल, तुम्हाला ऍडिशनल माहिती देईल. ठीक आहे. Okay, so the part which I need to discuss with you is nothing but the physical parameters of the water. आता जे पाणी तुम्ही म्हणताय सर पाणी इम्प्युअर आहे, ठीक आहे, पाणी इम्प्युअर आहे. मग या पाण्यामध्ये असं काय असतं की ते वॉटर इम्प्युअर आहे, तुम्ही कसं आयडेंटिफाय करता? ठीक आहे. तुम्ही आतापर्यंत तुम्ही बघतोय आपलं डिस्कशन आहे की पाणी शुद्ध करायचं आहे, वी आर गोइंग टू ट्रीट दी वॉटर. ओके, बट at how much percentage, what are the physical parameters which have been present in the water? तर आपण अशा कुठल्या पॅरामीटर्स मेजर करतो whenever you are working on in your construction site also, ठीक आहे, or whenever you are going to drink the water. ठीक आहे. आता आपल्याकडे पाणी तपासणीसाठी येत असतं. ठीक आहे. म्हणजे हे जे काही पाणी आहे हे पिण्यायोग्य आहे का नाही,